یہ قصہ ہے ایک ایسی ماں کا جس کی زندگی صبر، دعا اور یقین کی زندہ مثال تھی۔ یہ واقعہ کسی کتاب میں درج نہیں، مگر ایسے واقعات ہر دور میں پیش آتے رہے ہیں جن سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور کا ہے، جہاں کچی گلیاں، مٹی کے گھر اور سادہ لوگ بستے تھے۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا گھر تھا جس میں ایک بیوہ عورت اماں زینب اپنے 2 جوان بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اماں زینب کا شوہر برسوں پہلے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد اس عورت پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، مگر اس نے کبھی شکوہ زبان پر نہ لایا۔ وہ 5 وقت کی نمازی، تہجد گزار اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے والی عورت تھی۔ اماں زینب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام سلیم اور دوسرے کا نام نعیم۔ دونوں جوان تھے، صحت مند تھے، مگر افسوس کچھ کام نہیں کرتے تھے، نہ کھیتی باڑی، نہ مزدوری، نہ تجارت۔ دن بھر گاؤں کی گلیوں میں بیٹھے باتیں کرتے، کبھی ادھر اور رات کو گھر آ کر سو جاتے۔ اماں زینب دن بھر لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی، کسی کے کپڑے دھوتی، کسی کے برتن، کسی کے گھر جھاڑو لگاتی، تب جا کر 2 وقت کی روٹی میسر آتی۔ جب شام کو تھکی ہاری واپس آتی تو بیٹے چارپائی پر لیٹے ہوتے۔ وہ کچھ نہ کہتی، بس دل ہی دل میں ایک آہ بھرتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرے بچوں کو ہدایت دے۔ گاؤں کے لوگ اماں زینب کی بہت عزت کرتے تھے، مگر اس کے بیٹوں کو دیکھ کر افسوس کرتے۔ کوئی کہتا بیٹے ہوں تو ایسے نہ ہوں، کوئی کہتا ماں بیچاری محنت کرتی ہے اور بیٹے آرام۔ مگر اماں زینب کبھی کسی کے سامنے بیٹوں کی شکایت نہ کرتی، نہ بددعا دیتی، نہ تانا دیتی۔ ایک دن کی بات ہے، سردیوں کی رات تھی۔ اماں زینب فجر سے پہلے اٹھ گئی، وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور تہجد میں کھڑی ہو گئی۔ اس رات اس کی آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ سجدے میں گر کر رو رہی تھی، یا رب، میں نے اپنے بچوں کی پرورش تیرے نام پر کی، میں نے کبھی حرام نہیں کھلایا، میں نے صبر کیا، اب تو ہی ان کے دل بدل دے، انہیں کچھ کرنے والا بنا دے، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ فجر کے بعد اماں زینب نے بیٹوں کو جگایا۔ آج اس کی آواز میں نرمی کے ساتھ ایک عزم بھی تھا۔ کہنے لگی، بیٹو، آج تم دونوں میرے ساتھ چلو گے؟ سلیم نے حیرت سے پوچھا، کہاں اماں؟ اماں زینب نے کہا، بس میرے ساتھ آؤ، آج تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ دونوں بھائی حیران تھے، مگر ماں کی بات ٹال نہ سکے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اماں زینب ایک قبر کے پاس رکھ گئی۔ وہ قبر اس کے شوہر کی تھی، بیٹوں کے باپ کی۔ اماں زینب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھا اور آہستہ بولی، یہ تمہارے ابا کی قبر ہے، وہ بھی تمہاری عمر میں تھے، وہ بھی غریب تھے، مگر محنتی تھے۔ وہ شام کو تھک کر آتے، مگر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ سلیم اور نعیم خاموش کھڑے تھے۔ اماں زینب نے گہری سانس لی اور بولی، بیٹو، میں زیادہ دن نہیں جیوں گی۔ جس دن میں اس قبر میں آ جاؤں، اس دن تمہارا سہارا کون بنے گا؟ یہ سن کر نعیم کی آنکھوں میں پہلی بار نمی آئی، مگر سلیم نے نظریں جھکا لیں۔ واپسی پر اماں زینب نے کچھ نہ کہا، بس دل میں ایک دعا تھی۔ اسی رات گاؤں میں ایک خبر پھیل گئی کہ قریبی شہر سے ایک نیک اور مالدار تاجر آیا ہے جو کسی ایماندار آدمی کی تلاش میں ہے۔ یہ خبر سلیم اور نعیم نے بھی سنی، مگر حسب عادت نظر انداز کر دی۔ اماں زینب نے جب یہ سنا تو اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، شاید یہی وہ دروازہ ہے جو تو نے کھولا ہے۔ سرد رات خاموشی سے گزر گئی، مگر اماں زینب کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگتی رہی۔ فجر کے وقت اس نے وضو کیا، نماز ادا کی اور دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی رہی، یا اللہ، میں نے تیرے سوا کسی کا در نہیں کھٹکھٹایا، اگر میرے بچوں کے مقدر میں ہدایت ہے تو آج نہیں تو کل ضرور دے دے۔ نماز کے بعد اس نے چولہا جلایا، تھوڑی سی روٹی بنائی اور بیٹوں کو آواز دی۔ سلیم اور نعیم معمول کے مطابق اٹھے، مگر آج دونوں خاموش تھے۔ عبرستان کی باتیں ان کے دل میں کہیں نہ کہیں اتر چکی تھیں، مگر غرور اور سستی اب بھی غالب تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اماں زینب نے نرمی سے کہا، بیٹو، کل شہر سے جو تاجر آیا ہے وہ کسی دیانت دار آدمی کی تلاش میں ہے، تم دونوں کیوں نہیں اس سے ملاتے؟ سلیم نے لاپرواہی سے جواب دیا، اماں، ایسے لوگ بڑے نخرے والے ہوتے ہیں، ہم سے کیا کام لیں گے؟ نعیم نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اماں زینب نے بحث نہ کی، بس آسمان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی میں ماں کا درد بول رہا تھا۔ اسی دن دوپہر کے وقت گاؤں کی مسجد میں اعلان ہوا کہ عصر کے بعد وہ تاجر سب لوگوں سے ملے گا۔
गांव के कई नौजवान तैयार होने लगे। नाइम दिल ही दिल में उलझने लगा। उसे कब्रिस्तान का मंजर याद आया, बाप की कब्र, माँ के आंसू। इस रुन के वक्त वो अकेला मस्जिद की तरफ चल पड़ा। सलीम चारपाई पर लेटा रहा। मस्जिद में एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग बैठा था। सफेद दाढ़ी, सादा लिबास, आंखों में अजीब सी गहराई। लोग एहतराम से उसके पास जा रहे थे। नाइम भी हिम्मत करके आगे बढ़ा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्या करते हो? नाइम के पास जवाब ना था। सिर झुकाकर बोला, कुछ नहीं। बुजुर्ग ने गौर से देखा और कहा, कुछ न करना भी एक इंतखाब होता है, मगर उसका इंजाम बहुत सख्त होता है। ये बात नईम के दिल में तेल की तरह लगी। बुजुर्ग ने कहा, मैं अपने साथ एक ऐसा शख्स चाहता हूं जो ईमानदार हो, मेहनती हो और अल्लाह से डरने वाला हो। काम मुश्किल है, इजरत कम, मगर रिज्क हलाल है। नईम ने कानपती आवाज में कहा, अगर अगर मैं कोशिश करूं तो? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, कोशिश अल्लाह को बहुत पसंद है। कल फजर के बाद मेरे साथ चलना, फैसला हो जाएगा। नाइम घर लौटा तो उम्मा जैनब कुरान पढ़ रही थी। उसे देखकर मां की आंखों में एक चमक आई। क्या हुआ बेटा? नाइम ने सारी बात बता दी। उम्मा जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू शक्र के थे। या अल्लाह, तेरा शक्र है, तूने मेरी दुआ सुन ली। अगली सुबह नईम फजर के बाद तैयार हो गया। ये उसकी जिंदगी का पहला दिन था जब वो खुद किसी काम के लिए निकला था। सलीम ने तंजिया अंदाज में कहा, जा रहा है मजदूरी करने? नईम ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, उम्मा के लिए। ये अल्फाज सलीम के दिल में उतर गए, मगर उसने कुछ न कहा। दिन भर नईम ने सख्त मेहनत की। वो झूठाया, सामान संभाला, गर्मी बर्दाश्त की, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। शाम को जब वो घर लौटा तो उम्मा जैनब ने उसके हाथ देखे, छाले पड़ चुके थे। उसने नईम के हाथ चूम लिए। बेटा, यही हाथ कल कयामत के दिन तेरे हक में गवाही देंगे। नाइम की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ सलीम की रात बेचैन गुजरी। उसे नींद में बाप दिखाई दिया। वो सख्त लहजे में कह रहा था, सलीम, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला था कि तुम मां को रुलाओ। सलीम घबराकर उठ बैठा, पसीना बह रहा था। सुबह होते ही उसने उम्मा जैनब से कहा, मां, आज मैं भी नईम के साथ जाऊंगा। अम्मा जैनब ने कुछ न कहा, बस सजदे में गिर गई। दोनों भाई अगले दिन बुजुर्ग ताजिर के पास पहुंचे। बुजुर्ग ने सलीम को गौर से देखा और कहा, काम मुश्किल है, मगर नीयत साफ हो तो अल्लाह आसानी पैदा करता है। सलीम ने पहली बार दिल से कहा, मैं मेहनत करूंगा। दिन गुजरते गए। नाइम और सलीम दोनों बदलने लगे। अब वो रात को थके होते, मगर दिल मुतमईन होता। हिम्मा जैनब अब लोगों के घरों में काम पर नहीं जाती थी। बेटों की कमाई थोड़ी थी, मगर बाइज्जत थी। एक रात उम्मा जैनब ने ख्वाब देखा, वही कब्रिस्तान, मगर इस बार उसके शौहर मुस्कुरा रहे थे। वो कह रहे थे, जैनब तुम कामयाब हो गई। इम्मा जैनब की आंख खुली तो लबों पर शुक्र था, मगर अभी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। एक ऐसा इम्तिहान आने वाला था जो दोनों भाइयों के ईमान को हिलाकर रख देगा। वक्त तेजी से गुजर रहा था। सलीम और नईम की जिंदगी वाकई बदल चुकी थी। वही हाथ जो कभी खाली रहते थे अब रिज़्क़ हलाल कमा रहे थे। वही कदम जो कभी गलियों में आवारा फिरते थे अब सुबह फजर के बाद काम की तरफ उठते थे। इम्मा जैनब हर नमाज के बाद सजदे में गिर कर शुक्र अदा करती, या अल्लाह, तूने मेरी झोली भर दी, तूने मेरी लाज रख ली। मगर दुनिया दाराला इम्तिहान है। आजमाइश हमेशा शुक्र के बाद आती है। एक दिन वो नेक ताजिर जिसके साथ दोनों भाई काम करते थे शहर से वापस आया। उसके साथ कुछ अजनबी लोग भी थे। इनके चेहरों से दौलत और चालाकी टपक रही थी। शाम को उसने सलीम और नईम को बुलाया। कहने लगा, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक बड़ा काम करो। इसमें फायदा बहुत है, मगर तरीका मुकम्मल साफ नहीं। नईम चौंक गया। सलीम ने फौरन पूछा, क्या मतलब हुजूर? ताजिर ने आहिस्ता आवाज में कहा, कुछ माल ऐसा है जिस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा, कागजों में रुदुबदुल होगा, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। और पैसा? पैसा तुम दोनों ने कभी देखा भी नहीं होगा। ये सुनकर सलीम का दिल धड़कने लगा। गुर्बत की पुरानी यादें, माँ की मेहनत, तंगी के दिन, सब एक साथ आंखों के सामने आ गए। नाइम ने फौरन सिर झुका लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, ये दुरुस्त नहीं है। ताजिर ने हैरत से देखा। बेटा, दुनिया ऐसे ही चलती है, ईमान पेट नहीं भरता। ये जमला नईम के दिल पर बिजली बनकर गिरा। नाइम ने मजबूत लहजे में कहा, लेकिन ईमान ही इंसान को इंसान बनाता है। सलीम खामोश था। इसके अंदर जंग चल रही थी। इसी रात दोनों भाई घर लौटे तो उम्मा जैनब कुरान पढ़ रही थी। इसके चेहरे पर अजीब सा नूर था।
नईम ने सारी बात बता दी। इम्मा जैनब ने कुरान बंद किया, आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटू, रिज़्क़ुल्लाह के हाथ में है। हराम वक्ती सुकून देता है मगर आखिरकार जिल्लत देता है। सलीम के दिल में जैसे कुछ टूट सा गया। इसी रात सलीम ने फिर ख्वाब देखा। इस बार वो खुद एक अंधेरे रास्ते पर चल रहा था। आगे आग ही आग थी और पीछे उसकी माँ की आवाज, बेटा वापस आ जाओ। वो चीख कर उठ बैठा। फजर के वक्त उसने उम्मा जैनब के कदमों में बैठकर कहा, उम्मा, अगर मैंने हराम चुना तो क्या आप मुझे माफ कर देंगी? इम्मा जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सलीम का सिर सीने से लगाकर कहा, मेरा बेटा हराम चुने, ये मेरे लिए मौत से कम नहीं। ये अल्फाज सलीम के लिए फैसला कुन थे। अगले दिन दोनों भाई ताजिर के पास पहुंचे। नईम ने साफ अल्फाज में कहा, हम ये काम नहीं करेंगे। ताजिर का चेहरा सख्त हो गया। सोच लो, ये मौके बार बार नहीं मिलता। सलीम ने आगे बढ़कर कहा, हमें रिज्क कम कबूल है मगर माँ की दुआ के बगैर नहीं। ये सुनकर ताजिर खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम दोनों को आजमा रहा था। वो मुस्कुराया। जो माँ की दुआ को दौलत पर तरजीह दे वही असल कामयाब है। अगले ही दिन उस ताजिर ने अपना कारोबार दोनों भाइयों के हवाले कर दिया। वो खुद हज पर रवाना हो गया। सलीम और नईम के लिए ये लम्हा नाकाबिल यकीन था मगर किस्मत को अभी एक और इम्तिहान लेना था। चंद महीनों बाद उम्मा ज़ैनब सख्त बीमार हो गई। बुखार, कमजोरी, बस्तर से उठना मुश्किल। सलीम और नईम दिन रात उसकी खिदमत में लग गए। एक रात उम्मा ज़ैनब ने दोनों को पास बुलाया। उसकी आवाज कमजोर थी मगर चेहरा मुतमईन। बेटू, मेरा वक्त करीब है। ये सुनकर दोनों भाई रो पड़े। इम्मा ज़ैनब ने कहा, मैं खुश हूं। मैंने तुम्हें मेहनती बनते देखा, मैंने तुम्हें हलाल चनते देखा। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। उसने कांपते हाथों से दोनों के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे और तुम्हें माँ की दुआ का साया कभी कम ना पड़े। फजर से पहले उम्मा ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हो गई। गांव भर में कहराम मच गया। हर आंख इश्कबार थी। उसकी कब्र इसी जगह बनी जहां उसके शोहर की कब्र थी। सलीम और नईम कब्र के पास खड़े थे, हाथ दुआ के लिए उठे हुए। नईम की आवाज भराई हुई थी, अम्मा, आपने हमें जीना सिखा दिया।